जे माँ भंडारघरन माँ को नाँ नहीं आजिर क्लासटी को स्टार्ट करिबा। +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 1 यूनिट 4 रो अच्युतानंद दास को विषय रे 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। चलो क्लासटी को स्टार्ट करिबा। अच्युतानंद केते ख्रीष्टाब्दरे ओ केउठी जन्मग्रहण करिथिले? एहार उत्तर हेउछि अच्युतानंद 1482 ख्रीष्टाब्दरे माघ शुक्ल एकादशी रे चित्रोत्पला नदी तीरस्थ नेमाल ग्रामरे जन्मग्रहण करिथिले। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंद को पिता माता को नाम कौन? एहार उत्तर हेउछि अच्युतानंद को पिता को नाम दीनबंधु खुंटिया और माता को नाम पद्मावती। 3 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंद को पितामह को नाम कौन? तांकर वृत्ति कौन थिला? एहार उत्तर हेउछि अच्युतानंद को पितामह को नाम गोपीनाथ महांती। से थिले श्री क्षेत्र रे छामुकरण। 4 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंद को पिता श्री जगन्नाथ कर केउ सेवारे नियुक्त थिले? एहार उत्तर हेउछि अच्युतानंद को पिता श्री जगन्नाथ कर खुंटिया सेवारे थिले। 5 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंद को मुख्य केतोटी ग्रंथर नाम लेख? एहार उत्तर हेउछि हरिवंश, शून्य संहिता, गोपाल ओ गाल, 84 जंत्र, ब्रह्मशाकुली, गुरुभक्ति गीता, गरुड़ गीता, रास इत्यादि तांकर केतोटी प्रधान ग्रंथ। 6 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंद केबे केउठी जन्मग्रहण करिथिले? केते वर्षरे संसार त्याग करिथिले? एहार उत्तर हेउछि अच्युतानंद कटक जिल्लार नेमाल निकटवर्ती तिलकड़ा ग्रामरे जन्मग्रहण करिथिले। शैशवरु से जोग करुथिले। 11 वर्षरे संसार प्रति विमुख होई संसार त्याग करिथिले। 7 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंद को भणती थिबा 10 पटलरे कौन वर्णना रहिछि? अच्युतानंद को भणती थिबा 10 पटलरे वर्णना होइछि पारलाखे मुंडीर राजा जगन्नाथ नारायण देव वीर किशोरी देवଙ୍କୁ पराजित କରିଥିଲେ। वीर किशोरी देव मराठार साहाଯ୍ୟ ନେଇ जगन्नाथ नारायण देवକୁ परास्त କରି सिंहासन फेरी पाइथिले बोली एथिरे वर्णित होइछि। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंद पुरी रे काहाकू दर्शन करिथिले? किए ताकू दीक्षा देइथिले? एहार उत्तर हेउछि अच्युतानंद तांको पितांक सहित पुरी जगन्नाथ दर्शन करिबाकू जाई सेठारे श्री चैतन्यଙ୍କୁ दर्शन करिथिले। श्री चैतन्यଙ୍କ निर्देशरे श्री नित्यानंदଙ୍କ ठारू से दीक्षा ग्रहण करिथिले। 9 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। ईश्वर दास को चैतन्य भागवत रे अच्युतानंद को संपर्क रे कौन वर्णना होइछि? एहार उत्तर हेउछि ईश्वर दास को चैतन्य भागवत रे अच्युतानंदकर पिता दीनबंधु खुंटिया, अजांक नाम गोपीनाथ खुंटिया, मातांक नाम पद्मावती, पत्नीक नाम चंपावती एवं चंपावती रघुराम चंपतींक कन्या बोली वर्णना होइछि। 10 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंद केउठी आश्रय नेई ग्रंथ रचना करिथिले? एहार उत्तर हेउछि अच्युतानंद को प्रकृत जन्मस्थान तिलकणा। कवि रणपुर रे पद्मनाभ नरेंद्रଙ୍କ आश्रय नेइथिले एवं सेठारे ग्रंथ रचना करिथिले। 11 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। पंडित विनायक मिश्रଙ୍କ मतरे अच्युतानंदकर कौन सबु रचना रहिछि? एहार उत्तर हेउछि पंडित विनायक मिश्रଙ୍କ मतरे अच्युतानंदकर रचना गुडिंक हेउछि हरिवंश, गोपालଙ୍କ ଓ ଗାଲ,
ଲଉଡ଼ି ଖେଳ, ସପ୍ତଭାଗବତ, ଅନନ୍ତ ପଇ, ଜ୍ଞାନୋଦୟ କୋଇଲି, 36 ଖଣ୍ଡ ସଂହିତା, 78 ଗୀତା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗରୁଡ଼ ଗୀତା କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନେମାରରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ରଚନା କାଳ ତେଲେଙ୍ଗା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର 10ମ ଅଙ୍କ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ 1516 ସାଲରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ 40 ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କିଏ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୈବର୍ତ୍ତ ପରିବାର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଈଶ୍ୱର ସୂତା କାଟିବା, ପାର୍ବତୀ ଜାଲ ବୁଣିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ? ଏଥିରେ କାହାର କଥୋପକଥନ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା 3ଟି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ପରି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତାରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତାରେ ପରାଶରଙ୍କ ଉରସରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସହିତ କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରାଶରଙ୍କ ବଂଶଧର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣଟିକା ପୁରାଣରେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ବୋଲି ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣଟିକା ପୁରାଣରେ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଜାତି। କବି ଶୂଦ୍ର କୁଳରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିଜର ଜନ୍ମ, ବିବାହ, ବଂଶ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତ୍ରିପୁରା ବୋଲି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଶାକୁଳି କ'ଣ ନାମରେ ଅଭିହିତ? ଏହା କେତେ ପଟଲରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଶାକୁଳିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଶାକୁଳି 16 ପଟଲ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। 16ଟି ପଟଲରେ ଏହା ଭୂଷଣ୍ଡ ବଳିଷ୍ଠ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। କବିକୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବିକୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାହାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସତ୍ତା ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଷ୍ଟଗୁଞ୍ଜରୀର ପ୍ରଥମ ଗୀତରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଷ୍ଟଗୁଞ୍ଜରୀର ପ୍ରଥମ ଗୀତରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଷ୍ଟଗୁଞ୍ଜରୀ ସମାନ ରାଗ ବିଶିଷ୍ଟ 8 ଗୋଟି ଗୀତର ସମାହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଅଷ୍ଟଗୁଞ୍ଜରୀ। ଏହି 8 ଗୋଟି ଗୀତ ରାମକେରି ରାଗରେ ରଚିତ। ଭଗବାନ କିପରି ଭକ୍ତର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଗୀତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 21 ନମ୍ବର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସଂକଳିତ ସଂହିତାରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସଂକଳିତ ସଂହିତାରେ ରାମଦାସ ଓ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ରଚିତ।
ଏ ଜ୍ଞାନ କଥା କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରାମଦାସକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ଭଜନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚମନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଗୀତାରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କାୟା ସାଧନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ। ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ କଲେ ଜୀବ କିପରି ପରମାତ୍ମାଠାରେ ଲୀନ ହେବ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏଥିରେ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚମନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଗୀତାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଗୀତାରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥୋପକଥନ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ମନ ଭିତରେ ମେଦିନୀର ଅନୁଭୂତି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। କଳିଯୁଗ ଗୀତାରେ କାହାକୁ କବି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଗୀତାରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସର ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖାଇ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ମହାଯୋଗୀ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କବି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀରେ ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡମାନେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ? କବିଙ୍କ ମତରେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଭିତରେ ଯୋଗ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଷ୍ଟକର। ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଖୋଲ କରତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ନାମ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲେ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କଳିଯୁଗ ଗୀତରେ କବି ମନ୍ଦ ପରିବେଶକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ ଏହି ମନ୍ଦ ପରିବେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି କବି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପାପତାପହାରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବୃନ୍ଦାରାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବୃନ୍ଦାରାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଲଲିତା ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଦୁହେଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ହୋଇ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ବୃନ୍ଦାରାସ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଛି? କେଉଁ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାରାସ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ। ଏହା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥ କେତୋଟି ସର୍ଗ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥ କେତୋଟି ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥ 9ଟି ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ କଳିଯୁଗ କିପରି ଶେଷ ହେବ, କଳ୍କୀ ଅବତାରରେ କିପରି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ଦେଶରେ କିପରି ଉତ୍ପାତ ବ୍ୟାପିବ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାନିତ୍ୟ ରାହାସର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମହାନିତ୍ୟ ରାହାସର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ଧାମରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା, ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ଜଳକଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସିଯିବାର ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଠୁଳଶୂନ୍ୟ ରାସ କେଉଁ ନିୟମରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଠୁଳଶୂନ୍ୟ ରାସ 34 ନିୟମରେ ରଚିତ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତ୍ରିରେ ଗୋପାଗନାମାନଙ୍କର ପୁଚି ଖେଳ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ।
32 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंदଙ୍କ शून्य रासरे कौन वर्णना होइछि? एहार उत्तर हेउछि अच्युतानंदଙ୍କ शून्य रासरे ज्योति दर्शनर श्रेष्ठत्व वर्णित। ज्योति दर्शनरे सेकल तरित्व नाश जाए बोली कवि वर्णना करिछन्ति। 33 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंदଙ୍କ राधा रास केतोटी गुंजरी रे वर्णित? द्वितीय अध्याय कौन वर्णित होइछि? एहार उत्तर हेउछि अच्युतानंदଙ୍କ राधा रास रे 14 गोटी गुंजरी रे वर्णित। द्वितीय गुंजरी रे शिष्य रामदास गुरु अच्युतानंद को कार्तिक पूर्णमीर रास बुझाइबा पाई अनुरोध करिछन्ति। 34 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। एही ठूल शून्य रास आरंभ होई शेष केउठी होइछि? एहार उत्तर हेउछि एही ठूल शून्य रासरे श्री राधा ओ गोपी माने पद्म कानन को गले। सेठारे नित्य रास अनुष्ठित हिला। एही रासर आरंभ पुछि खेलरू होई पद्म काननर मंडपरे शेष होइछि। 35 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंद राधा रासरे रामदास को कौन उपदेश देइछन्ति? अच्युतानंद राधा रासर त्रयोदश गुंजरी रे रामदास को 12 मासर मंत्र विषय रे ज्ञान उपदेश देइछन्ति। एही मंत्र जिए जानिथिब से कृष्ण और राधांकर रासलीला संदर्शन करि पारिबे। 36 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। राधा रास रे धूति कृष्णଙ୍କ पाखକୁ काहेकि जाइछन्ति? एहार उत्तर हेउछि राधा रास रे श्रीकृष्ण को पाइबा पाई श्री राधा धूति पाखरे आतुर होइछन्ति। श्री राधांकर आतुर वचन शुणी धूति वृंदावन जाई कृष्ण को भेट करिछन्ति। 37 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंदଙ୍କ वेद तत्व ब्रह्मज्ञान कल्परे कौन वर्णित होइछि? एहार उत्तर हेउछि वेद तत्व ब्रह्मज्ञान कल्परे वर्णना अछि शिव को जेतेबेले मातृहरण ब्रह्म तथा घातक लागिथिला सेतेबेले से एकांक्षर ब्रह्म साधना करी तहिरु मुक्ति पाई ब्रह्मज्ञानी हेले। 38 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंदଙ୍କ पद्मकल्प कि प्रकार रचना? एहा केते अध्याय विशिष्ट? एहार उत्तर हेउछि अच्युतानंदଙ୍କ पद्मकल्प एक मालिका जातीय रचना। एथिरे अच्युतानंद तांकर शिष्य रामचंद्र को कलिजुग संपर्क रे सुचाइछन्ति। एहा 3 गोटी अध्याय विशिष्ट। 39 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। केउ ग्रंथरे पंचसखार समस्त कविंक रचना रहिछि? एहा केते अध्याय विशिष्ट? अच्युतानंदଙ୍କ पराद ग्रंथरे पंचसखा अंतर्गत समस्त कविंकर रचना रहिछि। आजिर शेष प्रश्न 40 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अच्युतानंदଙ୍କ हरिवंश केते खंड? एथिरे कौन वर्णित होइछि? एहार उत्तर हेउछि अच्युतानंदଙ୍କ हरिवंश 7 खंडिया हरिवंश नामरे ओडिशारे परिचित। एथिरे कवि रणपुरर राजा पद्मनाभ नरेंद्रଙ୍କ समयरे रणपुरर बासिंदा थिले कहिछन्ति। आजि पई एतिକି ଥାଉ। धन्यवाद।